जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण आपण मानक मोर ये चैनल को स्वागत। बंधुगण आज वीडियो रे आपण मैंने जानवा को पाइबे कि जड़े व्यक्तिर पूजा घरे केउं जिनिस गुड़िक रही से व्यक्तिर गृह को केबे भी गरीबी भली समस्या आसी न थाए। आउ एथि सहित आमे जानिबा कि पूजा घरे केउं सब काम गुड़िक करिबा बा केउं सब कार्य गुड़िक करिबा उचित माना जाई न थाए। तो बंधुगण चलंतु आरंभ करबा आज ये वीडियो को। बंधुगण भगवान श्रीकृष्ण कही था कि जदि पूजा घरे आपणकर यही सब जिनिस गुड़िक रही थाए ताहेले आपणक गृह को कदापि भी गरीबी आसी न थाए। एथिपई आमे जानिबा एमिति किछि कार्य गुड़िक संपर्क रे जहाँ आपण मानकु आपणकर घरे थिबा ठाकुर घरे बा पूजा घरे न करिबा आवश्यक। आउ जदि आपण एहिपरि किछि कार्य करूछंती तेबे आपणकर बा एमिति लोकंकर पूजा केबे भी भगवान स्वीकार करिनथांती। यही कार्य संपर्क में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण नारद मुनि को कही। तो बंधुगण जो पूजा घरे यही सब जिनिस गुड़िक न थाए से गृह रे भूल रे भी धनलक्ष्मी माँ लक्ष्मी पशि न थांती बा प्रवेश करि न थांती। आउ सही व्यक्तिंकर धनी हेबार स्वप्न ताहा तांकर अधूरा रही जाई थाए। जदि आपणकर गृह रे चालुथुबा गरीबीर समस्या को दूराइबा पई आपण चाहुछंती तेबे आपण आपणकर घरर मंदिर रे किंबा पूजा घरे यही जिनिस गुड़िक अवश्य रखंतु। तो बंधुगण चलंतु वर्तमान जानिबा केउं सब जिनिस गुड़िक रखिबा आपणकर पूजा घरे तेबे ताहा आपणक पई शुभ होई थाए। बंधुगण आमे आपणकु एपरि चारोटी जिनिस संपर्क रे जणाइबु जा आपण आपणकर पूजा घरे रखिले सर्वदा सुख शांति बनी रही थाए। आउ आपणक गृह को धनर आगमन होई थाए। भगवान श्रीकृष्ण यह मध्य कहिसंति कि जो गृहर मंदिर रे यही सब जिनिस न थाए तो व्यक्ति केबे भी तार गरीबी भली समस्या को दूर करि पारि न थाए। आउ एपरि घरे धन संपत्ति मध्य तिष्टि रहु न थाए। आउ पिला मानकर पाठ पढ़ारे मध्य मन लागी न थाए। बंधुगण आमर भारतीय संस्कृति रे बा आमर हिंदू धर्म रे पूजा पाठर बहुत गुड़िए नियम मान रही। आउ केते गुड़िए नियम गुड़िक पालन करी आमे पूजा पाठ करिबा उचित होई थाए। कारण किछि नियम गुड़िक मानी आमे पूजा करिबा द्वारा ही आम पूजार पुण्य फल बा आम पूजार फल आमको प्राप्त होई थाए। अनेक थर तो बंधुगण आमे पूरा श्रद्धा एवं भक्तिर सह पूजा पाठ करिथांती हेले आमर मनस्कामना पूरण होई न थाए। एहा सहित मध्य आम कष्टर मध्य निवारण होई न थाए। आउ आमर वास्तु दोष को दूर करने पाई आउ आम घरर यही सब समस्या गुड़ी को दूर करने पाई आपण आम शास्त्र रे कहा जाइतिबा केते गुड़िए उपाय गुड़िक निश्चय करंतु। तेबे बंधुगण चलंतु जानिबा वास्तुशास्त्र रे कहा जाइतिबा किछि एपरि सूचना संपर्क रे जेउ कथा गुड़िकर आमको पूजा घरे अवश्य ध्यान देबाकू हेबो। नंबर 1 प्रतिदिन सकाळु स्नान करी एवं स्वच्छ वस्त्र परिधान करी नियम गुड़िक मानी बा नियम पूर्ण आपण भगवानंकर पूजा अर्चना करिबा उचित। एवं सकाळ किंबा संध्यारे आपण भगवानंक सामने दीप अवश्य जलाइबे। आउ आपण से दीप गुड़िक आपण आपणकर घरर मंदिर किंबा मंदिरर आखपाखरे लगाई पारिबे। आउ ता साथी रे फूल मध्य चढ़ाइबे। यह तो प्रत्येक पूजा घरर नियम रही जहाकू आपण ध्यान रखी भगवान को पूजा करने निहाती आवश्यक। नंबर 2 जदि आपण पूजा करने समय रे किंबा पूजा करने घरे जदि कौनसी प्रकार पूजा सामग्री न थाए तेबे आपण माने चिंतित न होई आपण पूजा को अधारे छाड़ीदेवे नहीं। तेबे आपण माने एही समय रे कौन करिवे ना भगवान को चाउल एवं फूल चढ़ाई देवे। आउ आपण सही जिनिस गुड़ी को मनरू हटाई देवे। नंबर 3 आपण भगवानंकर प्रसाद को केबे भी पूजा पूर्वर चाखी रखिबे नहीं। एहा सहित भगवान को चढ़ा जाउथिबा फूल को आपण धूप किंबा अगरबत्ती सहित अन्य किछि पूजा सामग्री सहित आपण भगवान को अर्पण करिवे। नंबर 4 जेउ व्यक्ति निजर पूजा घरे बासी फूल अगरबत्तीर काठी देसी घीर डब्बा आउ मंदिर रे एपरि किछि पुराना जिनिस गुड़िक रखी देई थांती आउ एही जिनिस गुड़िक उपरे ध्यान देई न थांती। एही कारणरू व्यक्ति उपरे सीधा प्रभाव पड़ी थाए एवं बहुत जल्दी सही व्यक्ति
ଗରିବ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଘର କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଘରେ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ବା ପୂଜା ଘରକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସଫା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବେ। ନମ୍ବର 5, ପୂଜା ଘର କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପୂଜା ଘର ବା ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଈଶାନ କୋଣ ମାନେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଅବଶ୍ୟ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆପଣ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ଛଡ଼ା ଆପଣ କୌଣସି ପୂର୍ବଜନଙ୍କର ବା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜଙ୍କର କୌଣସି ବି ଫଟୋ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଭୁଲ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ କେଉଁ 4ଟି ଜିନିଷ ରଖିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଧନର ଆଗମନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ଏହି 4ଗୋଟି ଜିନିଷ ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ବା ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ବନି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କାରବାରରେ ବା ବେପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖ ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ରଖିଥାନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପୂଜା ଘରେ ଶଙ୍ଖ ରହିଥାଏ ସେହି ଗୃହରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଏହା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଶଙ୍ଖକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆମର ପୂଜା ଘରେ ବା ମନ୍ଦିରରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସବୁ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପୂଜା ଘରେ ତମ୍ବାର ଏକ ଛୋଟିଆ ପାତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବନି ରହିବ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧତା ବନି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଭରି କରି ରଖିବା ଉଚିତ ମାନାଯାଇ ନଥାଏ। ଆଉ ଅପବିତ୍ର ଧାତୁରେ ରଖିବେ ନାହିଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଯେପରିକି ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ଲୁହାର ପାତ୍ର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କେବଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଏଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ରଖିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଯେଉଁ ଫଟୋରେ ଥିବେ ସେହି ଫଟୋକୁ ଆଣି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତ ରଖିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏକତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା ନାରାୟଣଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିନଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ କେତେକ ଖାସ୍ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ବା ଠାକୁର ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏକତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ଏକତ୍ର ଫଟୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଫଟୋ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଧନ ଏବଂ କାରବାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ବୃଦ୍ଧି ବା ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଏହା ହେଉଛି ଦେଶୀ ଘିଅ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନାରଦ ମୁନି ଥରେ ପଚାରିଲେ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ସଫା ଜଳ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ବା ପୂଜା ଘରେ ସର୍ବଦା ଦେଶୀ ଘିଅ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ନମ୍ବର 5, କଳସ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି କଳସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତାହା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଉ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳି କିମ୍ବା ନବରାତ୍ରି ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସବ ହେଉ କିମ୍ବା
କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ସେହି ପୂଜାରେ ବା ସେହି ଉତ୍ସବରେ କଳସର ସ୍ଥାପନା ବିନା ସେହି ପୂଜା ଆମର ଅଧୁରା ରହିଥାଏ। ଆଉ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ କଳସର ଉପଯୋଗ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ କରାଇଥାଉ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭରି କରି ରଖିବାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭରି କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ପୂଜା କିମ୍ବା ଉତ୍ସବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଳନ କରିବେ ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ତମ୍ବା କଳସର ଉପଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ ସେହି କଳସରେ ସିନ୍ଦୁରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନାଇବେ। ଆଉ ସେହି କଳସରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମିଶାଇ କରି ବା ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଶାଇ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି କଳସକୁ ନେଇ ରଖିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ କଳସର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ କଳସକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନମସ୍କାର କରିବେ। ଆଉ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ସାରା ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଆଣିବେ। ଆଉ ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ବଳକା ଗଙ୍ଗା ଜଳର ପାଣି ଆପଣ ତାହାକୁ ନେଇ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତେବେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ବାତାବରଣକୁ ସକାରାତ୍ମକ କରିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ତ ଥିଲା ସେହି 4ଟି ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।